ओडिशा रे आकाश छुआ होईछि आलूर दर बर्तमान पई पश्चिम बंग जेहेतु आलू रप्तानी बंद करछि जहाद्वारा कि संपूर्ण भाव प्रभाव पड़छि ओडिशा उपर एवं बजार जदि आप देखिए भुवनेश्वर हुंतु जदि खोर्धा हुंतु कटक हो एवं जदि बर्तमान पुरी अच्छु पुरी कथा देखिए ताले बर्तमान आकाश छुआ ही चाउल दर जहाँकि पाखापाखि 60 टंकार बिकवा पड़छि आलू तेणु आम सहित जो दोकानी अच्छे आम प्रतिक्रिया नवा से केते आलूर माने आलू केते टंका बिकुचंती एवं आलू से कोठु आनिक बिकुचंती विषय बुझिबा आमे बाजार नहीं जाऊँ खरा खाई आज्ञा आमको आलू पड़ जाऊँ 45 टका सेपटे आम 50-55 टका बिकुचु बेपारी 50 टका रेजार 55 टका बिकुचु आज्ञा से बेला केमती हम आज्ञा आप घर को 2 किलो दरकार रेट आप किले नहीं जी अध किले नहीं जी नौ आज्ञा से भाया रेट नौ जोटा बेपारी की दिया से हिसाब से दिया नदेले आलू झे दुनिया प्रकार प्रॉब्लम बाहर आम वेस्ट बेंगल पश्चिम बेंगल आलू नुहे यूपी आलू आज्ञा यूपी आलू एत ये पड़ुची लोक भी खाया को राजी नुहे देखिले भी बाध्य होगी नौ मो ना मंटू बेपार जाल भी 20-25 वर्ष होलानी आमर खाली आलू पियाज अदा रसुण केते टंका बर्तमान आपण आलू बिकुचंती बर्तमान मार्केट 50 टका किलो बिका आलू बिकुथिले आगु 30 टका 35 टका थिला पाखापाखि 20 टंकार डिफरेन्स व्यवधान रहउछि कोन कहिबे जे बर्तमान राज्य सरकार गोटे पटे बंद करिसंती एवं बर्तमान पे आकाश छुआ होछि आलू दर कोन कहिबे विषय ना बर्तमान तो आलू इने बर्तमान आसुनी बहुत कम इने आसछि गोदाम की बहुत कम आसछि आ जो यूपी आलूटा आसछि ने बर्तमान से लोक पसंद करना यूपी आलू काहे की पसंद करना ये बहुत बड़ बड़ आसछि बहुत बस्ता भीतर बहुत फटाफट रिजेक्ट आसछि आलू से जो लोक पसंद करना तो पाखापाखि गोटे बस्ता रे केते आलू रिजेक्ट बाडुबा बस्ता रे जहा ले भी 8-10 किलो प्लस रिजेक्ट तो जो मान पश्चिम बंग जो आलू आसा तार मान ठीक होतला पश्चिम बंग आलूटा भल रहउतला जहा ले भी लोक पसंद करथले मन खुशी लोक नउथले ये आलूटा ना ना लोक बर्तमान 5 किलो जगह 1/2 किलो आलू नौछंती लोक बहुत अशांति होउछंती एने 1/2 किलो आलू एने काम चलाउछंती बेपारी को नै कि असंतोष होउछंती ना जोटा राज्य सरकार बंद करछंती ताकू नै करछंती ना सेटा जो बंद करछन सेटा को नै के होउछन ना तो सरकार कोन पदक्षेप नबा उचित जाले दरदाम टा टिके कम करिया दरकार भल आलूटा मार्केट को छाड़िया दरकार ना ये आलूटा छाड़ले लोक पसंद करना लोक फेरी जाउथि बहुत लोक फेरी जाउछंती 1/2 किलो लोक आलू नौछंती घर को जरी आम सीधा सड़क भाव प्रतिक्रिया नौला व्यवसायी अच्छा जे आलू बेपार कर सीधा सड़क भाव प्रतिक्रिया नौला जानूले बर्तमान बजार में जो सब गोटे आलूर चाहिदा रही आलू प्रत्येक लोकंर गोटे नित्यान्ति आवश्यक जिनस प्रत्येक दिन कौन रोषे कार्य लगी था कि जो आलू को नहीं बर्तमान गोटे असंतोष देखा मिली लोकों भर आम किसी लोकर प्रतिक्रिया ना पूर्व मुझे रखा चाहिए देखो बर्तमान आलू जो मान रोचे आलूर मान ठीक से रोना जेहेतु रप्तानी बंद रही तेणु बाध्य होती लोक से 50-60 टंकार आलू किना आम सहित किसी ग्राहक अच्छा जे कि किनापी सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा जाना बर्तमान से जो मान रही आलूर मान रही बर्तमान जो आलूर चाहिदा सहित बर्तमान जो लोक मैंने आलू को एत उच्चा रेट केमी किणुन से विषय बुझा आज्ञा बर्तमान आलू रेट आलू किणे 50-60 टका पड़ुचे ये आलू तो फेर बागर ना पतला चोपाटा पतला रोचे आलू पूरा फगु पानी फाटी जाऊँगी ये आलू माने टोटाल इच्छा नुह माने लोक खाए भारी अशांति होती से माड़ गोड़ हेल्ले आमर कौन से आम बर्तमान खाया तो भल ना एत रेट आम खाई पारूनु आज्ञा आम तो घर को बर्तमान नेला आसिक माने किले खंडे किले आसी भारी बाधुचे ना आगु 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो घर को नौ खाया आगु 20 टका 22 टका 25 टका था एना बर्तमान 50-60 टका हो आलू एत रेट कौन खाई पारू आम चल पारू गरीब लोक निहाती बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आउ किसी ग्राहक कि बाजार को आसछंती जे बर्तमान आलू किनिया किसी मार्केटिंग नंबर प्रतिक्रिया नवा आज्ञा केते टंका आपण आलू किनिचंती सारे 15-20 बेसी हेले 15-20 टका थिला एबे बर्तमान 60 टका हो गले 70 टका हो जाउछ बेले बेले
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଳୁ? ଆମ କିଣା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। କଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କଣ ଜଣେଇବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା, ସେମାନେ ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପାଆନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଳୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛି ନା ୟୁପିରୁ ଆସୁଛି? ଏଇପରି ଆଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଛାଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିପାଟି। ସିଏ ଯଦି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ସେ ଦିଦି ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଦିଦି କହୁଛି ମୁଁ ଦେବିନି, ସିଏ କାହିଁକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଳୁର ଚାହିଦା ଏବଂ ଆଳୁର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଳୁର ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଆଳୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଳୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଳୁର ରେଟ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଳୁର ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆସି ପଡ଼ୁଛି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାରର ଦର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ବେପାର ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୁର, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ପଚାରିବେ ଆପଣ ପରିଚୟଟା, ଆପଣ ନାଁଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୋ ନାଁ ଡଲି ସାହି, ମୋ ଘର ପୁରୀ। ଆପଣ କଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏ ଆଳୁ ଏମିତି ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଳୁ ତ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଳୁ କିଣିଲେ? ଆଳୁ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। 50 ଟଙ୍କା ନାଁରେ କିଣୁଛୁ, କିଏ ବି 60 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଆପଣ ଆଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେତେରେ କିଣୁଥିଲେ? ଆଗରୁ 10, 15, 20 ଆରି ଭିତରେ ଆଳୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 5 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଲୋ ଆଳୁ ନେଇକିରି ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି। କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କାରଣ ତ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି। ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଯାହାଫଳରେ କି ମାର୍କେଟରେ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି। କଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଳୁକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ଯାହାଫଳରେ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି। ତ କଣ କହିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଆଳୁଟା ପାଇପାରୁନୁ ଠିକ୍ରେ, ଆଉ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ସହିତ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ତାପରକୁ ଆମେ ଖାଉଟିକି 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ଆଳୁଟା, ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଆଳୁର ଦର ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ କଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ରେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 20 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସିରେ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଟଙ୍କା ହେଲା ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଳୁଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ମାନେ ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆଳୁ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଳୁ ଯଦି ଏତେ ଦର ହେବ ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁନି? ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ନେଇକି? ହଁ, ଆଳୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ, ତାହେଲେ ଆଳୁ ପଚିଯିବ। ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏପଟେ ତ ଲୋକମାନେ ପାଇଲେନି ଠିକ୍ସେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଳୁଟାକୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନ ଠିକ୍ସେ ରହୁନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁନି, ଆଳୁ ଫଗୁ ଭଳିଆ ସିଝି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଆସୁଥିଲା ତାର ମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ତ ଆଳୁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଳୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇକି ବି ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଆଳୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକ ଖାଇପାରିବେନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କମିବ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ, କିପରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଳୁ ଦର ତ ଏଇନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଳୁ ହିଁ ଧରି ହେଉନି, ଏତେ ରେଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି, 70, 80 ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଆଳୁର ବହୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବି, ମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଏଇ ବଙ୍ଗଦେଶ, କଲିକତା, ଆମର ପୁରୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ପୁରୀ କଥା କହୁଛି, ପୁରୀରେ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଉଠିଯିବା ହେତୁ, ଫୁଟପାଥ ବି ଉଠିଯିବା ହେତୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବି ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସିଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଦେଇନି। ସାଧାରଣ ପିଲାଟା ରୋଜଗାର 7,000, 8,000 ଦୋକାନ ନେବେ, ସେ କେମିତି
ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଆମ ପୁରୀରେ ବି ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ପୁରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର କି ସାଲେରୀ 8 ରୁ 10 ହଜାର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ 2,000 3,000 ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଭାତଟେ ଆଳୁ ସିଝା କରିକି ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଳୁର ଦର ଏଠି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନା ଭଳିଆ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଆମେ ବା ଯେଉଁଠି 5 କିଲୋ କିଣିବା କଥା ଆମେ ଏଇନେ କିଲେ କିଣିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଆଳୁ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ କିଛି ନହେଲେ ଆଳୁ ହାନି ଖାଇଦେବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କିଣିକି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇନେ ତ ଆଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଳୁ ତ ବହୁତ ପୁରା ସୁନା ରେଟ୍ ଆଉ ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା କେମିତି ଖାଇବେ ଲୋକ ଆମ ଜେଜେମା ହେରିକା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ନଥିଲେ ଘରେ ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା କରିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁର ରେଟ୍ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମମତା ବାନର୍ଜୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କଲା ଏ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ଲାଗୁନାହିଁ ବହୁତ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ତାର କିଛି ବି ମାନେ ଏଇନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ହିଁ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା ଆମ ସରକାର ଯିଏ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିଏ ଆମ ଦେଶ ଯିଏ ସରକାର ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଭଲସେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ତାପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇଏ ଆମର ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କଣ କହିବେ ବିଷୟ ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ମାନେ କରିବା ହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଥାନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକି ନେଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ପୁରା ବିଜନେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସିଏ କେତେ ଆଳୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବେପାର କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବେପାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆପଣ ବେପାର କରନ୍ତି? ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ମାଲ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାଲ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ମୋର ଦୋକାନ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଲ ତ ଆଜ୍ଞା ବଜାରକୁ ମାଲ ଆସୁନି ଆଳୁ ତ ଆସୁନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଲ ଆସୁନି ଆମେ ଆଳୁ ପାଉନି ଯିଏ ଯେମିତି 5-10 ଟା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ନେବାକୁ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଆଗରୁ ବିକା ହେଉଥିଲା 20-25 ଟଙ୍କା ଏବେ ବିକା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଏ ଆଳୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଳୁ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଆଳୁର ମାନ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ ଆଳୁର ଟେଷ୍ଟ ରହୁନାହିଁ ଆଳୁ ରୋଷେଇ କଲେ ଫିଟି ଯାଉଛି ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗ୍ରାହକଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିନିଷ ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଏହା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରତାପେଶ୍ୱର ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବ ବେହେରା ଦ କୁଇଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅମଳ ବଢ଼ାଏ ରୋଗ କମାଏ ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।